ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ضلع گجرات کی انتخابی سیاست کی تاریخ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس ضلع کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر کن سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، گجرات کی انتخابی سیاست پر بات کریں تو اس ضلع نے کئی نامور سیاستدان پیدا کیے، جن میں چودھری ظہور الہی، سابق صدر پاکستان فضل الہی چودھری، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان کائرہ نامور ہیں۔ ناظرین، ضلع گجرات کے چند بڑے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے بات کریں تو ان میں چودھری، نوابزادے، تارڑ، پگاوالا، سید، کائرہ اور کوٹلہ شامل ہیں۔ ضلع گجرات کی انتخابی تاریخ کا باقاعدہ آغاز 1970 کے الیکشن سے کریں تو اس الیکشن میں گجرات سے قومی اسمبلی کے 4 حلقے تھے۔ ان حلقوں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والوں میں چودھری خاندان کے چودھری ظہور الہی، سابق صدر پاکستان فضل الہی چودھری، تارڑ خاندان کے چودھری غلام رسول تارڑ اور چودھری منظور حسین شامل تھے۔ ناظرین، 1977 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس الیکشن میں گجرات سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 4 سے بڑھ کر 6 ہو گئی۔ اس الیکشن میں گجرات سے نوابزادہ خاندان کے نوابزادہ ظفر مہدی نے چودھری خاندان کے چودھری ظہور الہی کو شکست دی، جبکہ باقی 5 نشستوں پر رکن قومی اسمبلی بننے والوں میں پگاوالا خاندان کے میاں مشتاق حسین پگاوالا، تارڑ خاندان کے چودھری غلام رسول تارڑ، عطا الہی چودھری، محمد سردار خان اور محمد گلزار شامل تھے۔ ناظرین، 1985 کے الیکشن پر بات کریں تو اس مرتبہ گجرات کے ایک حلقہ سے نوابزادہ مظہر علی خان بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ نوابزادہ مظہر علی خان کے خلاف چودھری تجمل حسین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، مگر دونوں کے درمیان مفاہمت ہونے پر انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ جبکہ باقی 5 حلقوں کے بارے میں بات کریں تو دوسرے حلقہ سے چودھری خاندان کے چودھری شجاعت حسین، تیسرے حلقہ سے سید خاندان کے سید منظور حسین شاہ آف کلیوال سیداں، چوتھے حلقہ سے تارڑ خاندان کے چودھری ممتاز احمد تارڑ، 5ویں حلقہ سے چودھری محمد نواز بسال اور 6ٹھے حلقہ سے چودھری محمد اقبال کامیاب ہوئے۔ چودھری محمد نواز بسال منڈی بہاؤدین کے نامور سیاستدان چودھری ناصر اقبال بسال کے چچا تھے۔ 1988 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس مرتبہ گجرات میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 6 سے کم ہو کر 5 رہ گئی۔ اس الیکشن میں گجرات سے 2 حلقوں پر چودھری خاندان کو کامیابی ملی۔ جیتنے والے ارکان میں چودھری تجمل حسین اور چودھری شجاعت حسین شامل تھے۔ ان میں چودھری تجمل حسین نے نوابزادہ خاندان کے نوابزادہ مظہر علی خان کو شکست دی، جبکہ چودھری شجاعت حسین نے پگاوالا خاندان کے میاں مشتاق حسین پگاوالا کو ہرایا۔ تیسری نشست پر تارڑ خاندان کے چودھری ممتاز احمد تارڑ مسلسل دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے۔ چوتھی نشست پر کائرہ خاندان کے حاجی محمد اصغر کو کامیابی ملی۔ حاجی محمد اصغر کائرہ اس وقت کے نامور سیاستدان قمر زمان کائرہ کے چچا تھے، جبکہ 5ویں نشست پر عمر حیات للیکا کامیاب ہوئے۔ 1990 کے الیکشن میں بھی گجرات سے قومی اسمبلی کی 5 نشستیں تھیں۔ اب کی بار بھی ان میں سے 2 نشستوں پر چودھری خاندان کو کامیابی ملی۔ کامیاب ہونے والوں میں چودھری تجمل حسین اور چودھری شجاعت حسین شامل تھے۔ چودھری تجمل حسین نے نوابزادہ خاندان کے نوابزادہ غضنفر علی گل کو شکست دی، جبکہ چودھری شجاعت حسین نے سروس گروپ آف انڈسٹریز کے مالک چودھری احمد مختار کو ہرایا۔ دوسرے حلقوں کی بات کریں تو یہاں سے سید خاندان کے سید منظور حسین شاہ آف کلیوال سیداں، تارڑ خاندان کے چودھری ظفر اللہ تارڑ اور ناصر اقبال کو کامیابی ملی۔ ناظرین، 1993 کے الیکشن سے قبل منڈی بہاؤدین کا علاقہ ضلع گجرات سے الگ ہوا تو ضلع گجرات سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 5 سے کم ہو کر 3 رہ گئی، اور اب کی بار گجرات کی سیاست میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔
गुजरात के चौधरी खानदान के चौधरी शुजात हुसैन ने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा, मगर उन्हें दोनों में नाकामी हुई। उन्हें एक हलका से नवाबजादा खानदान के नवाबजादा गजनफर अली गुल, जबकि दूसरा हलका से सर्विस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक चौधरी अहमद मुख्तार ने शिकस्त दी। गुजरात के तीसरा हलका के बारे में बात करें तो यहाँ से कायरा खानदान के हाजी मोहम्मद असगर कायरा ने साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद मंजूर हुसैन शाह को शिकस्त दी। नाजरीन, 1997 के इलेक्शन के हवाले से बात हो तो चौधरी खानदान ने अपनी हारी हुई नशिस्तें वापस लीं। अब की बार चौधरी तजम्मल हुसैन के साहबजादे चौधरी मुबशर हुसैन ने नवाबजादा खानदान के नवाबजादा गजनफर अली गुल को शिकस्त दी, जबकि दूसरी जानब चौधरी शुजात हुसैन ने अपने रवायती सियासी हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार को हराया। गुजरात के तीसरे हलके के बारे में बात हो तो यहाँ से सैयद खानदान के सैयद मंजूर हुसैन शाह ने कायरा खानदान के हाजी मोहम्मद असगर कायरा को शिकस्त दी। नाजरीन, 2002 के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इस इलेक्शन में गुजरात से कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो गई। अब की बार पहले 2 हलकों से तो उसी चौधरी खानदान के लोग कामयाब हुए, जबकि बाकी 2 हलकों में नए चेहरे सामने आए। अब की बार चौधरी खानदान से कामयाब होने वालों में चौधरी शुजात हुसैन और उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने रवायती सियासी हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार को शिकस्त दी, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन ने नवाबजादा खानदान के नवाबजादा गजनफर अली गुल को हराया। बाकी 2 नशिस्तों से कामयाब होने वालों में चौधरी कमर जमान कायरा और नए सियासतदान चौधरी रहमान नसीर मराला शामिल थे। नाजरीन, 2008 के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो गुजरात से चौधरी वजाहत हुसैन मुसलसल दूसरी मरतबा कामयाब हुए, जबकि दूसरी नशिस्त पर चौधरी शुजात हुसैन को शिकस्त हुई। उनके रवायती सियासी हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार इस मरतबा कामयाब हुए। गुजरात की बाकी 2 नशिस्तों की बात करें तो एक नशिस्त पर कमर जमान कायरा मुसलसल दूसरी मरतबा, जबकि आखिरी हलका से नया सियासी चेहरा मलिक जमील अवान रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मलिक जमील अवान ने साबिक रुकन कौमी असम्बली रहमान नसीर मराला को शिकस्त दी। नाजरीन, 2013 के इलेक्शन पर एक नज़र डालें तो गुजरात के नवाबजादा खानदान ने काफ़ी अरसा के बाद कम बैक किया और नवाबजादा मजहर अली खान ने चौधरी वजाहत हुसैन को शिकस्त दी, जबकि दूसरा हलका से चौधरी परवेज इलाही ने अपने कज़न चौधरी मुबशर हुसैन को हराया। गुजरात के बाकी 2 हलकों के बारे में बात करें तो एक हलका से चौधरी आबिद रजा कोटला पहली बार मुंतखब हुए, जबकि आखिरी हलका से चौधरी जाफर इकबाल रुकन कौमी असम्बली बने। नाजरीन, 2018 के इलेक्शन नताइज देखें तो गुजरात के एक हलका से चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही कामयाब हुए, जबकि दूसरे हलका में चौधरी परवेज इलाही ने अपने कज़न चौधरी मुबशर हुसैन को शिकस्त दी। गुजरात के बाकी 2 हलकों की बात करें तो एक हलका से चौधरी आबिद रजा कोटला मुसलसल दूसरी मरतबा, जबकि गुजरात के आखिरी हलका से सैयद खानदान ने कम बैक किया और सैयद फैजुल हसन शाह कामयाब हुए। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करें तो गुजरात से कौमी असम्बली के 4 हलके हैं, जिनमें NA 62, NA 63, NA 64 और NA 65 शामिल हैं। अगर सबसे पहले हलका NA 62 की बात करें तो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार चौधरी आबिद रजा कोटला हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी मोहम्मद इलियास को टिकट दिया है। इस हलका का तीसरा बड़ा सियासी नाम चौधरी मूसा इलाही है। चौधरी मूसा इलाही साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं। इस हलका में 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी आबिद रजा कोटला कामयाब हुए थे, मगर तब भी चौधरी मोहम्मद इलियास ने उनका तगड़ा मुकाबला किया था। जहां चौधरी आबिद रजा कोटला ने 88,000 वोट लिए तो उनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद इलियास ने भी 81,000 वोट हासिल किए और अब भी उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं 2 उम्मीदवारों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होगा।
नाजरीन, गुजरात का अगला हलका NA 63 है, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार नवाबजादा खानदान से नवाबजादा गजनफर अली गुल हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिद यूसुफ छन्नी को टिकट दिया है। इस हलका से तीसरा बड़ा सियासी नाम चौधरी खानदान से चौधरी हुसैन इलाई है। चौधरी हुसैन इलाई साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं। 2018 के इलेक्शन नताज देखें तो इस हलका में चौधरी हुसैन इलाही ने नवाबजादा गजनफर अली गुल को तकरीबन 35,000 वोटों से हराया था और अब की बार भी उनका पलड़ा भारी है। नाजरीन, गुजरात का अगला हलका NA 64 है, जो इस मरतबा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि सियासत ने सगे रिश्तेदारों को एक दूसरे के मुखालफत में ला खड़ा किया है। इस हलका में मुस्लिम लीग नवाज और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हुई है। इन दोनों जमातों के मुतफिका उम्मीदवार चौधरी सालेक हुसैन हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाई की अहलिया कैसरा इलाई है। कैसरा इलाही चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा है। यूं इस हलका में सगे फूफी और भतीजे का मुकाबला है। 2024 के इलेक्शन में गुजरात की सियासत के हवाले से ये खासा दिलचस्प मुकाबला होगा। नाजरीन, गुजरात से कौमी असम्बली का आखिरी हलका NA 65 है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद खानदान से सैयद वजाहत हसनैन शाह हैं। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज ने चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्ध को टिकट दिया है। इस हलका का तीसरा बड़ा सियासी नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमर जमान कायरा हैं। इस हलका में पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार चौधरी जाफर इकबाल होते थे, जो 2013 के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे और 2018 में भी तगड़ा मुकाबला किया था, मगर इस मरतबा मुस्लिम लीग नवाज ने चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्ध को टिकट दिया है, जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्ध के भाई हैं। और इस टिकट की वजह भी वही हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी नसीर अहमद सिद्ध का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। इस हलका में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार गैर सियासी हैं, इसलिए यहाँ असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और PTI के सैयद वजाहत हुसैन शाह के दरमियान होगा। नाजरीन, अगली वीडियो में हम ज़िला डेरा गाजी खान की इंतखाबी तारीख और आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवारों पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्शन 2024 के मुतालिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।